그래서 시기 씨의 자랑, 아들과 딸을 만나러 인도네시아로 향합니다. 동자바 수라바야에서 남서쪽으로 차로 5시간 남짓. 크디리 지역의 쿠팡 마을이 아빠의 고향입니다. 작은 시골 마을에서 최고의 놀거리는 공차기. 맨발 투혼으로 나홀로 축구에 빠진 이 아이가 올해 12살 첫째, 하피즈. Sepak bola sama badminton. 거실에서 TV를 시청 중인 둘째 기셀은 올해 10살이고요. 시기 씨의 아내이자 두 아이의 엄마 디아나 씨입니다. 그런데 화면에서 한국말이 들리는데요? Coba bikin sendiri. Pakai jeruk sini pahit kali. Iya. 평소 한국 콘텐츠를 즐긴다는 모녀. 요즘 핫한 하츠 투 하츠가 기셀의 최애 그룹이래요. Ntar men sampean. 제법 잘 따라 부르죠? 엄마 디아나 씨도 들려줄 게 있다는데 새벽 3시 기도 알람음이? 한국 드라마 배경음악이네요. Kalau K-pop aku nggak begitu mengikuti. Kalau drakor iya. Judul Koreanya biasanya nggak sama ya. Beda ya. Nggak apa nanti aku yang cari. Terus apa lagi? Kayak manipulated, Jijangwook kayaknya. 한국에 있는 아빠를 생각하며 한국 문화에 푹 빠진 엄마와 딸. 반면 아들 하피즈는 한국 문화보다는 공부에 푹 빠져 지낸답니다. 반에서 1, 2등을 놓치지 않는 우등생이라네요. Karena masih kurang. 저녁 준비가 한창인 부엌. Ini? Ya. Sama aja tadi dek. Bawa dek plastiknya sama-sama. Ini. Ya. 심부름에 재료 손질까지 야무지게 엄마를 돕는 딸입니다. Lumayan banyak. Biasanya bersih-bersih, masak, terus ke sawah. 고작 10살인데 엄마 힘들까 봐 빨래도 돌린답니다. 마음도 행동도 참 예쁘죠? Kalau aku sih udah paham, jadi biasa aja. 아빠의 빈자리가 컸을 텐데 남매를 참 잘 키웠습니다. 아이들 배고플까 엄마는 저녁을 서두릅니다. 오늘 저녁 메뉴는 뭘까요? Mau nyambel bawang sama goreng telur aja. Sama Bapak, anak-anak suka nggak makanan yang bapak juga suka? suka. 아빠도 아내의 요리를 참 좋아했다네요. Iya, kayaknya Bapak lagi kangen sama masakan saya. Gisel, Dek. Bantuin Mama, Dek. 엄마의 요청에 귀찮아할 법도 한데 늘 그래왔듯 아이들은 함께 식사 준비를 합니다. 한자리에 둘러앉은 가족. 아이들은 엄마가 요리한 집밥으로 배를 채우고 아빠 이야기로 마음을 채웁니다. Ayah paling suka makan apa? Papa paling suka makan apa? Papa senengannya kayak ayam, terus daging. Papa kayak semua suka dah. Kok sampean? 매 순간 얼마나 아빠가 그리울까요? 그럴 때면 자연스레 눈길이 향하는 곳. Sama ngebiasain anak-anak sih. Kadang anak-anak kan sukanya main. Ini Gisel masih segini kan Papa sudah kerja kan waktu Gisel umur segini. 7년 동안 아들의 졸업식에도 딸의 입학식에도 아빠는 없었습니다. 평생 단 한 번뿐인 시간은 흘렀지만 아이들의 기억 속에 생생한 3년 전 아빠의 모습.
그래서 더 그립습니다. Waktu main sama papa. Kira-kira pas aku masih umur 7-8 tahun. Sering kayak lihat teman-teman tuh main sama ayahnya atau sekolah diantar papanya atau pulang sekolah dijemput ayahnya. Orang sudah tumbuh dewasa dan lebih dari yang dulu. 한편 아빠도 저녁 준비로 분주합니다. 주재료는 양고기, 비상식량처럼 준비된 인도네시아 양념까지. 일주일 전에 신입사원은 인도네시아부터 여기 한국 오는 사람도 있어요. 한국 음식이 아직 입에 안 맞으니까 여기는 인도네시아 음식을 잘 요리하고 같이 먹으라고 해요. 반장이라면 모름지기 팀원들도 잘 챙겨야 하는 법. 하지만 요리는 영 소질이 없답니다. 그래서 네? 그럼. MSG 조미료의 도움을 약간 받아 완성한 인도네시아 전통 음식 른당. 그 맛이 어떨지 궁금한데요. 괜찮아요. 맛있어요. 신입 직원 입맛에도 맞아야 될 텐데 말이죠. Sadis? Yuk, ikut saya. Makan dulu. 고향을 떠나 먼 타국으로 온 지 2주. 모든 게 낯선 시기에 시기 씨는 형으로, 선배로, 반장으로 힘이 돼주고 싶습니다. Ambil. Sini. Aneh. 타지에서 먹는 고향 음식 한 입. Gimana rasanya? Saya, Cocok ya? saya. Makan yang banyak, biar kerasan Korea. Kan belum terbiasa sama masakan Korea. Biar tahu rasanya masakan, biar inget, nggak kangen masakan rumah. 잠시나마 고향의 풍경을 떠올릴 수 있었던 저녁. Biar kerasan, biar gemuk. Sini, kan kurus gitu. Kayak Mas Hoki, makanya yang banyak. Enak nggak? 자상한 시기 씨가 있어서 힘이 납니다. Ingat kampung halaman, ingat negara sendiri gitu, ingat makanan-makanan Indonesia gitu. 맞아요. 그리고 가족 생각도 나겠죠. 인도네시아 가족들의 하루는 새벽 4시부터 시작됩니다. 1시간 먼저 기상한 엄마가 기도를 마치고 아이들을 깨웁니다. Bisa loh. Ayo bangun yuk sholat cek. Sholat cek ya. Ayo sholat cek. Mas. Ayo bangun. 아이들이 새벽 4시에 일어날 수 있기나 한 건지 Ayo. 너무 빨리 깨우는 게 아닌가 싶지만 이게 일상이래요. Udah, ayo. Mas, beliin minum, air minum buat Utari ya. 매일 새벽 아들 하피즈가 하는 일이랍니다. Mau kemana? Mau ke depan. 칠흑 같은 어둠을 뚫고 도착한 곳은 인도네시아표 편의점입니다. 빈 물통을 가져가면 새 물통으로 교환해 주는 건데요. 화산의 영향으로 생수를 사 먹는 갈론 문화가 자리 잡았습니다. 19리터라고 하니까 얼마나 무겁겠어요. Emang anaknya Bu Diana itu semua sayang-sayang sama mamanya. Kalau disuruh apapun dia pasti mau. Jemur pakaian mau, nyuci baju mau. Emang anaknya itu kreatif semua. 엄마를 사랑하는 마음으로 아들은 물을 사오고 잠에서 깬 딸은 세상에나 누가 시키지도 않았는데 청소를 하고 있습니다. Karena aku suka bantu-bantuin mama. 우기라 짧지만 강한 스콜성 비가 자주 내립니다. 날이 밝자 하피즈가 등교 준비를 서두릅니다. 학교까지는 오토바이로 30분 거리. Salim.
매일 아침 오토바이 택시 오잭을 부르나 본데 Adik saya, adik laki-laki saya. 외삼촌이었군요. Pintar ya. 아빠의 빈자리가 느껴지지 않도록 조카의 등굣길을 챙깁니다. Seharusnya bapak yang nganterin kalau bapak di rumah. 아빠가 더욱 생각나는 아침입니다. 아들이 등교한 뒤 엄마는 더 분주해집니다. 먼저 방학 중인 딸의 아침 식사를 준비합니다. 일을 가야 하는 엄마. 그 사이 기셀은 혼자서 집을 지켜야 합니다. 기다림을 배우며 조금 일찍 어른이 되어가고 있는지도 모릅니다. 그리고 엄마는 밭으로 향합니다. 아빠가 한국으로 떠나기 전 가족의 생계였던 농사. 화산 폭발로 농사가 망하고 떠하는 큰 빚은 남편이 한국에서 번 돈으로 모두 갚았습니다. 이제 아내는 농사할 땅도 더 넓히고 오이와 샬롯, 두리안 등을 재배하며 다시 밭을 일구고 가족의 미래를 키워갑니다. Terima kasih. 남편이 돌아오기를 기다리면서요. Kalau hari ini tadi totalnya kira-kira 187 dengan harga 3.500 kira-kira 600-an ribu. Sebenarnya suka sama harganya, cuman karena tanamannya agak kurang maksimal, agak kurang optimal, jadi kurang banyak sih seharusnya. 아빠의 한국행을 반대했던 아내였습니다. 남편 없이 아이들을 키우며 어떻게 살아가야 할지 막막했던 시간들. 지난 7년 잘 지내는 것만이 남편을 위하는 길이라 믿었습니다. Ada dukungan dari suami juga sih, jadi kayak kita saling mendukung, jadi kayak lebih bisa melewati semua ujian inilah. 그날 밤 Mama. Papa telepon. 언제나 반가운 아빠의 전화입니다. Halo. Waalaikumsalam. Lagi ngapa, Mas? Beres-beres cucian wi mau. Ndelok berita itu kok ndi udan terus sih piye? Omahmu aman? Oh, aman-aman. Papa. Baik. Annyeonghaseyo. Libur asal? Iki mau aku nganu. Iki mau aku latihan tari saman. Masa lo latihan seragam berarti. Kapan tampilnya? Besok malam Mas tampil. Jalan bisa piye pikirannya piye? 아빠가 원한다면야? Pinter berarti. Semangat ya besok apik dhewe mestian. Tak kanca-kancane kudu semangat. Besok belok pasti aku tambah semangat. Ya, besok kan bisa rekam dikirim ke papa. Ya. Semangat ya besok ya. Sok pinter dhewe jelas. Oke, gerakane pokoknya apik dhewe ya. Semangat. Selamat ya Papa sudah naik pangkat. Terima kasih. Mas Apis, semangat sekolahnya. Dadah. Belajar rajin ya, Wis. Ya. Dah. Begitu. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 전화를 끊고도 한참 휴대전화를 놓지 못하는 아빠. 너무 보고 싶어요. 너무 보고 싶었어요. 긴 세월 담담해질 법도 한데 익숙해지질 않습니다. 볼수록 커져만 가는 그리움. 사랑하는 가족과의 이별은 좀처럼 무뎌지지 않는 슬픔입니다. 선물이 많이 줬어도 시간이 지나면 이거는 기억이 안 나요. 하지만
아빠랑 같이 시간이 보내면 이거는 언제까지나 이거 기억이 나요. 그러니까 좀 걱정하고 좀 슬퍼요. 함께하지 못해 아빠는 늘 미안한 마음입니다. 품 안에 쏙 들어오던 아이들은 몸도 마음도 훌쩍 자랐습니다. 기다려주지 않는 시간. 가족은 언제쯤 다시 만날 수 있을까요? 제작진이 작은 선물을 준비했습니다. Dari itu kita mau nunjukin ini dulu, boleh mungkin mau dibuka. 조심스럽게 봉투를 열어보는 엄마. 아이들도 궁금하긴 마찬가지. Apa sih? 맞습니다. 한국행 비행기표예요. Berarti bisa ketemu. 기쁨에 눈물을 흘리는 아이들. Apa nggak dia? Gak suka banget. Dan terima kasih semua. Terima kasih. 꿈이 아닙니다. 그토록 그리웠던 아빠를 횟수로 3년 만에 만날 수 있습니다. 다음 날 아빠에게 전할 승진 축하 선물을 사기 위해 쇼핑센터를 찾은 가족. Karena ini ukurannya, karena di Korea kan dingin, jadinya pilihan utamanya yang bisa tahan sama lengannya panjang sama tahan dingin aja. 항상 아빠에게 받기만 했던 선물인데 이번엔 아빠를 생각하며 아이들이 고릅니다. 132. Ah ini. Enaknya yang mana? Ini apa ini? Ini kayak. 소식이 전해지기라도 한 걸까요? 이 무슨 노랫소리인가요? 내 사랑은 당신뿐이다. 외국인 직원들을 위해 회사에서 종종 야외 모임 자리를 마련한답니다. 멀리 젊은 와이프들 애들 다 놓고 여기 와서 생활한다는 게 얼마나 쉽지 않겠어요. 그래서 가능하면 공감하고. 노래도 부르고요. 무려 소고기 파티예요. 여기에 갓 지은 흰 쌀밥까지. 돈이 없으니까. 감사합니다. 이건 맛이 없을 수가 없습니다. 맛있어요. 맛있지? 아빠의 고기도 익어갑니다. 이제 한 점 맛볼 차례. 그런데 접시가 다른 곳으로 향합니다. 놀러온 한국인 동료의 아들들. 먹어요. 많이 먹어요. Anu kan soweneng mangan habis kan sama daging soweneng. Mangan hablok. 한국 오면 많이 사주면 되죠. 아빠 만나러 왔어요. 지금 아들 하피즈와 딸 기셀이 아빠 찾아오려고 한국어 속성 과외 중이거든요. 인도네시아어로 한국어 말하는 법을 차근차근 알려주고 따라해 봅니다. Oke. 저희는 종남 예산으로 가고 싶어요. 유동금석. 평소 한국 문화를 좋아했던 만큼 발음이 아주 정확합니다. 걱정 안 해도 되겠어요. Papa, kita bentar lagi ketemu. 자정이 다 된 시각. 작은 시골 동네가 시끌벅적합니다. 떠날 채비가 끝이 난 듯하죠. Dari keluarga semuanya. Ya wes hati-hati. Jangan lupa berdoa ya. 친척들의 배웅을 받으며 드디어 아빠를 향해 출발! 집을 떠난 지 꼬박 하루가 걸려 한국에 도착했습니다.
낯선 풍경에 아직은 어리둥절하기만 한 가족. 아, 입김. 난생 처음 겪는 추위에 얼떨떨했나 봅니다. 미리 준비해온 두꺼운 옷으로 무장하고 다시 미소를 되찾은 아이들. Seneng sama deg-degan. 본격적으로 아빠를 찾아가 볼까요? 정청 예산으로 어떻게 가느뇨? 안녕하세요. 바로 실전? 정청 아, 엄마에게 연습한 거였구나. 그러고는 용기 내서 길 찾기에 나섭니다. 안녕하세요. 중청 예산으로 어떻게 가나요? 중청 예산으로 어떻게 가나요? 충청? 충청도? 일단 통했습니다. 투모로우 모닝. 모닝? 지금 피니시. 끝났어, 다 끝났어. 가서 충청 예산. 지금 교통편이 없나 봐요. 방법을 알려주시려나 하고 급히 따라가는 가족. 투모로우 모닝. 여기에 그래서 충남 예산 티켓을 발권해요. 여기 창구에서 굳게 닫힌 버스 매표소를 보고서야 상황을 알아차립니다. 티켓을 발권해요. 버스가 없다고 하거든요. 그다음에 내일 아침에 일찍 출발하는 거예요. 속상해도 어쩔 수 없네요. Ya agak kecewa karena udah dari tadi nungguin kira udah bisa malam ini ternyata bisanya besok. 결국 공항 인근 숙소에서 하룻밤을 묵기로 했습니다. 날이 밝으면 가족은 숙소 인근 운서역에서 인천공항으로 돌아와 버스를 타고 예산으로 이동할 예정입니다. 다음 날 아침, 오늘은 꼭 아빠를 만날 거예요. 인천공항으로 가야 하는데 하피즈가 자신 있게 나섭니다. 승차권 발매기에 예산을 입력하는 하피즈. 공항 철도로는 갈 수 없단다. Saya mengetik yesan tapi tidak ada di sini. 어떻게 해야 할지 난감한 가족. 어떡하지? 모를 땐 물어봐야죠. 안녕하세요. 중청 예산으로 어떻게 가나요? 어디 가시지? 충청 예산? 여기 한국말은 들으실 수 있어요? 용산역 가셔서 뭐라 해야 돼? 이게 어느 나라 사람이에요? Where are you from? 인도네시아. 인도네시아? 인도네시아 번역본으로 길을 안내해주는 친절한 영무원님. 내 머릿속에 저장. Sandras Manggilminda. 감사합니다. 그러니까 운서역에서 용산역으로 이동해 기차를 타고 예산까지. 실시간 교통을 반영하다 보니 가는 방법이 바뀌었습니다. 침착하게 공항철도 탑승. Perasaannya naik kereta ini senang banget. 얼마나 가야 하는지 꼼꼼히 체크하는 하피즈. 덕분에 엄마와 동생은 마음이 놓입니다. 아빠, 우리 가고 있어요. 그 시각 가족의 한국 도착을 꿈에도 모르는 아빠 시기 씨. 오늘도 프레스 라인을 동분서주하며 반장 업무를 착실히 수행하고 있습니다. 2시간 일하고 10분간의 휴식. 아빠의 또 다른 힐링은 달콤한 자판기 커피 한 잔입니다. 한국 커피 맛있어요. 쉬는 시간에 이거는 맛있고 비건은 불었어요. 한편 무사히 용산역에 도착한 가족.
그런데 문제가 생긴 듯합니다. 딸의 신발이 너무 커 자꾸만 벗겨지고 걷기가 불편한 상황. 이대로는 안 되겠죠? 기차를 타기 전 운동화를 사기로 했습니다. 벌써 골랐어요? 마음에 들어야 할 텐데. 지금 차리면 신고 가셔도 예쁠 것 같긴 한데. 지금 신겠습니다. 지금 신고 가시겠어요? 표정이 한결 밝아진 기세. 뛰어갈 태세입니다. 조금 지체됐지만 다시 아빠에게로 가볼까요? 기차표 발권은 한 번에 성공? 그런데 Running through the dark, chasing something I can never find. 자리가 따로따로. 명절 연휴 기간이라 부족한 좌석 때문에 가족이 흩어져야 하는 상황. 엄마와 떨어져야 하지만 씩씩한 아이들. 한 번 더 기차를 갈아타고 예산에 입성했습니다. 드셨죠? 오는데. Capek tapi bahagia. 아빠가 이제 정말로 여기서 5분 거리였어요. 5분 거리. Bilang kalau kangen banget, terus peluk juga. Nah, terus Papa. 아빠! 아들, 딸 목소리 들렸나요? 들렸으면 참 좋았겠지만 아빠는 지금 아무것도 몰라요. 오늘은 정기 간담회가 열리는 날. 인도네시아 직원들이 많다 보니 기숙사에서 생활하며 불편한 점은 없는지 통역과 함께 꼼꼼히 점검하는 자리입니다. 이런 자리 아빠도 빠질 수 없죠? 전자레인지가 2개 있었는데 고장이 났대요. 그래서 그거 좀 사달라고. 승인 완료입니다. 기차역을 빠져나온 가족. 금속 어떻게 가나요? 사람이 보이자마자 질문 바로 출력. 고향만큼 한적한 시골 마을. 물어볼 사람이 어디 계신가요? 안녕하세요. 금속 어떻게 가나요? 응? 금속 어떻게 가나요? 뭐? 금속. 유동서가 여기야? 금속. 아, 여기 내가 여기 안 살기 때문에 여기 저기 화장품은 내가 물어봐요. 그곳은 바로 마트. 스무고개를 풀듯 아빠에게 가는 길. 쉽지 않죠? 이번엔 딸 기셀의 도전. 안녕하세요. 아빠 만나러 왔어요. 금속 어떻게 가나요? 어디? 금속 아, 유동서? 네. 유동석이 아니야. 아빠 보러 왔어? 네. 인도네시아? 네. 딱 나와. 내 태워다 줘? 응? 네. 내 태워다 주고 올게. 우리 손님이야. 아빠가 우리 손님이야. 얘네. 행운입니다. Bapak biasanya nganu belanja ndek kene. 감사합니다. 시골 인심 어디 안 가요? 차로 5분 거리. 코앞으로 다가온 아빠와의 만남에 신이 난 아이들. 엄마는 눈물부터 납니다. Besar. 100/10. 감사합니다. 감사합니다. 정말 은인이십니다. 감사드려요. 한 걸음에 회사로 달려가는 아이들. 아빠, 저희 왔어요. 우와. 야. 저는 시기씨의 아들입니다. 예. 환영해. 오느냐고 힘들지 않았어요? Capek tapi senang. 아유, 오느냐고 힘들었어요. 네.
이제 가장 궁금한 아빠를 물어봐야죠. Udah bisa ketemu bapak belum? 아빠 지금 일해가지고 볼 수 없을 것 같은데 지금? Boleh lihat dari jauh? 멀리서 볼 수 있어요. 있을걸 어디? 우선 회사 내 CCTV로 아빠를 찾아보기로 합니다. 과연 아이들은 작은 화면 속에서 아빠를 찾을 수 있을까요? 바로 그때 아들이 해냅니다. 장하다. Ayo Abah ya. Kita rambutnya. Ya Abah. 그리움을 끝낼 시간이 다가옵니다. 간담회가 끝날 때쯤 아빠에게 깜짝 등장하기로 한 가족. 오늘 간담회의 마무리는 반장으로 승진한 직원에게 임명장을 수여합니다. 도장 위에 반장님이에요. 그래서 반장님이에요. 끝나오. 아빠는 제일 마지막에 부르기로 작전을 짰습니다. 수여식이 시작되자 발걸음을 옮기기 시작한 가족. 거리가 점점 가까워집니다. 시기투 반장으로 임명하겠습니다. 7년 동안 고생한 아빠에게는 큰 결실입니다. 묵묵히 견뎌준 가족이 있어 가능한 일이었겠죠? 그런데 임명장을 본 아빠의 반응이? 무슨 일일까? 다들 궁금해하는 눈치인데요. 그 속에는 깜짝 선물이 들어있었습니다. 바로 아이들의 손편지. Assalamualaikum Pak. Papa, terima kasih ya sudah bekerja keras buat keluarga kita. Semoga Papa baik-baik aja ya di sana. Aku kangen banget sama Papa. Walaupun kadang terasa sepi tanpa sosok ayah, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah menjadi papa yang selalu bekerja keras. 아빠가 감동에 젖어 있는 그때 아이들이 움직이기 시작합니다. 아빠, 더 큰 선물이 바로 뒤에 기다리고 있어요. 반장된 사람들한테 선물 주니까 다 박수로 환영해 주세요. 예. 예. 가족 모두에게 너무나 간절했던 순간. 못 본 사이 몇 뼘은 자란 아이들을 품에 안아봅니다. 그리고 사랑하는 아내. 동료들도 눈시울이 붉어지네요. 기분이 너무 좋다요. 횟수로 3년 만에 이뤄진 재회. 가족들의 바람이 이뤄졌습니다. 세상에서 가장 행복한 퇴근길입니다. Mama kan biasanya lucu sama Mbak. Foto waktu papa pertama datang. Tiga kamar papa. Dilepas, sepatu dilepas. Wah, biasanya lah video call mana dek. Nangkep lah. Kan Empuk ndi kan? Nek nang lihat muda. 영상으로는 전해지지 않았던 아빠의 채취. 아빠를 온전히 느낄 수 있어 좋은가 봅니다. 이거 보기 들어겠네요. 혼자서도 잘 지내는지 궁금한 아내. 옷장을 살피다 뭔가를 발견한 듯합니다. Ya Allah, lari kapan? 7년 전 옷. 낡고 해진 옷. Ini kayaknya baju baru pertama kali berangkat ke sini ini. Ya Allah, sampai suai-suai papa. Padahal tiap aku minta baju selalu dibeliin. 가족을 위한 마음이 느껴져 엄마는 울컥합니다. 참, 인도네시아에서 준비해온 승진 축하 선물이 있었죠?
amat ya papa sudah naik jabatan. Apa ini? Batik. Wah, batik. Makasih ya. 이거요? 다 해진 옷을 입던 아빠에게 인도네시아 전통 문양이 염색된 새 옷 한 벌이 생겼습니다. 그동안 얼마나 남편을 챙겨주고 싶었을까요? 아내의 작은 손길에서 남편을 향한 깊은 사랑이 느껴집니다. Dek, pantas gak, Dek? Ayan. Makasih ya. 서로의 빈자리가 따스한 사랑으로 가득 채워지는 밤입니다. 이곳은 아이스링크. 열흘의 휴가를 받은 아빠와 가족은 딸 기셀이 타고 싶어 하던 스케이트 체험을 하러 왔습니다. 일단 비명 장착하고 Ditutup, dibuka, diangkat, agak nutup. Di sana nutup. Terus geser maju. 아들은 꽤 소질이 있어 보입니다. Kadang kan lihat di TV, di YouTube kan kayak main ice skating terus kelihatan seru banget gitu loh. Jadi pengen. 또 어디를 가셨으려나? 휘황찬란한 이곳은 K-팝 아이돌들의 굿즈 스토어입니다. 아빠도 아는 딸의 최애 아이돌은 Ya, pengen merawat. 걸그룹 하츠 투 하츠. Mau? Ambil. 딸 애교에 안 사줄 수가 없습니다. Perasaannya sangat senang karena papa memang nomor 1. Terus. 꿈만 같은 가족과의 시간. 3, 2. 인생 내 것도 남겨봅니다. 함께 같은 옷을 입고 함께 새로운 곳에 가고 함께 맛있는 음식도 먹고 그리고 7년 만에 처음으로 아빠 생일도 함께 축하했습니다. Papa, sesuk tau pas aku wis gak di Korea atau aku lo bakal keuangan nang sana. Terus lah keuangan piye? Gak ada. Gak ada piye terus. Terus piye lah papa keuangan barang piye terusan? Piye? Ya piye? Kangen ora karo bapak kan? Kangen. Kangen piye? Papa, gak dicium adik karo Mas? Wis Mas, bareng Mas. Lagi Jan. Kenapa? habis karo adik. 그렇게 추억을 가득 쌓았던 열흘이 지나고 어느새 헤어질 날. Peluk papa. 놓쳐버린 시간에 비해 한없이 짧은 기간이었지만 다음을 기약해야 합니다. Nih, San. Pergi kemana? Gak ketemu papa nih. 홀로 남을 아빠가 더 걱정인 엄마. Semangat ya. 차마 떨어지지 않는 걸음. Ini gak nangis. Semangat. Udah. 함께한 열흘의 기억을 버팀목 삼아 가족은 또다시 시작될 그리움의 시간을 기꺼이 버텨보려 합니다. Ser. 아빠는 가족들은 책임하는 사람은 아빠야. 3년 뒤 다시 만날 그날 더 단단해질 가족의 내일이 기다리고 있습니다.